Hello, welcome you all. In this video, I going to explain about what business model I had created for microfinance for students. The website name which I had created for microfinance for students is Eduper Loans. This had created to sort out the many problems are faced by students like short-term financial difficulties and expenses include daily living, travel and projects and emergency, even to hostels. The traditional loans are very hard to access due to the lack of collateral and the income. The mission is to provide accessible loans at low interest and also providing the micro loans to the students. And the vision is to become the most reliable for students focused microfinance ecosystem, enabling the financial independence for the students. The major values is we value accessibility and trust and students empowerment. Our model promotes transparent lending, sharing responsibility, and supportive peer community. We aim to ensure that every student can access financial help confidently and responsibility. Next, the problem statement is students struggle with short-term financial needs, but lack of financial independence affects the students' confidence and academic decisions. Also, it makes discomfortable and repayment pressure, and transparent and trustworthy system for borrowing small amounts without stigma. Existing loan service have high interest rates or require documentation students often don't have, and also it affects their educational durations. For this, I had conducted a survey which is created by questionnaire. I had created 10 questionnaires related to the finance, um, and I had a total number of responses about the 10 students to understand financial needs and loan willingness. In this survey, I had finding the daily needs, expenses, and academic projects is the main needs, and the loan demanded amount is about 1,000 to 10,000, and the repayment preference by the students is to up to 6 months, and the minimum is 3 months. And the preferred model, what they are preferring, that is to they are expecting the low interest rate and peer based model, and the institution must be helped for them.
ஹாய், ஹாய். உங்கள் பேர் என்ன? நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு ஷார்ட் இன்ட்ரோ மாதிரி சொல்லுங்கள். என் பேர் அகில். நான் வந்துட்டு என் சொந்த ஊர் வந்துட்டு இங்கே தான், திருப்பூர். அப்புறம் வந்துட்டு நான் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் செகண்ட் இயர் பிடெக் ஏடிஎஸ் படிச்சுட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க? ஆமாம், செகண்ட் இயர் படிச்சுட்ருக்கேன். ஓகே. ஸோ இப்போ நீங்கள் பாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக நீங்கள் காலேஜ் போய் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? ஏஐடிஎஸ் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. ஆமாம். ஸோ நீங்கள் நிறையா ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் அக்ராஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ ஃபினான்ஷியலாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இல்லை ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டிருக்கா? இல்லை அது எப்படி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க? அதாவது நீங்கள் லோன்ஸ் நீங்களாக ஏதாவது வெளியில் லோன் எடுத்து நீங்கள் அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை உங்கள் பேரண்ட்ஸ் ஏதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா? அதை பற்றி கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆமாம், நான் வந்துட்டு எஜுகேஷன் லோன் எடுக்க ட்ரை பண்ணேன். பட் பேங்க் போய் கேட்டது, அந்த ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருந்தங்காட்டி வீட்டிலே அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. நான் லோனும் கடைசி வரைக்கும் அப்ளை பண்ணல, விட்டுட்டேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் கடைசியில் லோன் அப்ளை பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபீல் ஏதாவது நம்மளால் லோன் அரேஞ்ச் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி தாட் ப்ராசஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு வந்துச்சா? ஆமாம், எனக்கும் தாட் ப்ராசஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இதோட நம்மளுக்கும் இந்த ப்ராசஸ்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அப்ளை பண்ணியிருக்கலாம். அந்த ப்ராசஸ்லாம் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தங்காட்டி நான் விட்டுட்டேன். ஓகே. ஸோ நாங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் நாங்கள் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் மாடல் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது பண்ணால் எடிபேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் லோன் வந்து டிஜிட்டலாக நீங்கள் லோன் எடுத்துக்கலாம், லோன் அவைல் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரீபேமெண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஜிட்டலாக பே பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப் இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் இப்போ அந்த ஆப் பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ உங்களுக்கு. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆப்பு. ஓகேங்க. ஸோ இது மூலிமா நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிள் ப்ராசஸில் நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். லாகின் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களோட மெயில் ஐடி ஆர் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு லாகின் ப்ராசஸ் ஆயிரும். ஆஃப்டர் தட் நீங்கள் வந்து ஒரு லோன் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக சைன் அப் பண்ணிட்டு அப்ளை ஃபார் லோன் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் கெட் மேட்ச்டுங்கிற ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு எதுக்காக லோன் தேவைப்படுது, எதனால உங்களால் ஃபினான்ஷியலாக உங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல, நீங்கள் எப்போ ரீபேமெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறத மட்டும் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக நீங்கள் சிம்பிள் ப்ராசஸில் கொடுத்தீங்கன்னா போதும். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இஎம்ஐ வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதிலே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ என்ன பர்சன்டேஜ் இருக்குது, நீங்கள் எத்தனை மந்த்ஸில் நீங்கள் ரீபேமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இதிலே தெரிஞ்சிடும். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும், இந்த ஃபண்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் எப்படி ஷோஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இதில் இன்னொரு ஆப்ஷனும் லாகின்ல வச்சுருக்கோம். ஸோ லாகின்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட் லாகின் ஒன்று இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லெண்டர் லாகின் இருக்கும். இப்போ யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை ஏதாவது எஜுகேஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க லெண்டர் லாகின்ல லாகின் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து உங்களை மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷோஸ் பண்ணணும், ஃபண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க வந்து இதில் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம பிஸ்னஸ் மாடல் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ இதில் பேசிக்கான ப்ரூஃப் மட்டும் ஆதார், பேன் கார்டு, அந்த மாதிரி பேசிக் நீட்ஸ் மட்டும் இருந்தாலே போதும், உங்களால் அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ வித்தின் 1 வீக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து டிஸ்போசல் ஆயிரும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஆப் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, இல்லை அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக சொல்லணுன்னா, இப்போ பேங்க்குக்கு போய் நம்ம வந்துட்டு லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி வெப்சைட்டில் நம்ம ஆப்பில் வந்துட்டு லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஸோ வந்து இது மாதிரி ஆப் இருக்கிறது மூலயமா நம்ம வந்துட்டு என்னென்னா நம்ம ப்ராசஸ் எல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும். எந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ் இருக்காது. ஈஸியாக நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன அப்ளிகேஷன் வேணுமோ போட்டு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் எந்த காஸ்ட்டும் பெருசாக இருக்காது. ஸோ இது மாதிரி ஆப் இருக்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்னு எனக்கு தோணுது. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூங்க சார். உங்கள் பேர் என்ன? உங்களை பற்றின ஷார்ட் இன்ட்ரோ மாதிரி சொல்லுங்கள். என்னோடய பேர் வந்து ராகுல் பிரசாந்த்ங்கண்ணா. என்னோடய சொந்த ஊர் வந்து திருப்பூர், எல்லாமே திருப்பூர் தான். இப்போ நான் காலேஜ் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்ருக்கிறேன். கேபிஆர் காலேஜில் யூஜி பிகாம்சிஏ படிச்சுட்ருக்கிறேண்ணா. இது ஃபைனல் இயர் இல்லைங்களா? ஃபைனல் இயர். ஸோ இப்போ நீங்கள் 3 இயர்ஸாக வந்து எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் நீட்ஸ் ஏதாவது தேவைப்பட்டிருக்கா, ஏதாவது லோன் ஏதாவது அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஸோ அதோட பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்கள், எப்படி இருக்குது? லோன்ஸுக்குலாம் நிறையா ட்ரை பண்ணாங்கண்ணா. பட் என்ன ஆச்சுன்னா ஃபார்ம் நிறையா கொடுத்தாங்க, அதெல்லாமே ஃபில் பண்ணி கொடுத்துட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு தெரியல, பட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் கேட்டு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தேன். 2-3 டைம் ட்ரை பண்ணேன். பட் 2-3 டைமே ரிஜெக்டே வந்துச்சு. அது என்ன ரீசன் கண்டுபிடிக்க முடியல. அதுக்கப்புறம் எனக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. காலேஜ் ஓப்பனிங் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் கட்ட சொன்னாங்க, டைம் ஆகி போச்சு. அதாவது உங்களுக்கு வந்து டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்பட்டிருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நீங்கள் கடைசியில் இப்படி ஃபேமிலியாக அப்பா அம்மாவே உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்காக நாங்கள் ஆப் பேஸில் லோன் எடுக்கிற மாதிரி நாங்கள் எடிபேர் அப்படின்னு சொல்லி வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நான் அந்த வெப்சைட் ஷோ பண்ணுறேன். உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சரிங்க. ஸோ இதான் வந்து அந்த வெப்சைட்டு. சரி. ஸோ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களோட மெயில் ஐடியா, ஃபோன் நம்பர், நீங்கள் மொபைல் நம்பர் போட்டிங்க
கொடுத்து ஓடிபி நீங்கள் என்டர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு இதை நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். சரிங்கண்ணா. ஸோ நீங்கள் ஒரு அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் மினிமம் 1000லேருந்தே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓ சரி சரிங்க. அதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் இஎம்ஐயை நீங்கள் இதிலே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஓ சரி சரிங்க. இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் எவ்வளோ வரும், ம். டியூரேஷன் நீங்கள் எத்தனை மாதம் வந்து நீங்கள் கட்டி அதை முடிக்கலாம் அப்படிங்கிறது இதிலே வந்துடும். எல்லாமே இதுலேயே வந்துடும். மந்த்லி இஎம்ஐயும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிக்கும். சரி சரிங்க. அந்த ஆப்ஷன் அதில் இருக்குது. சரி சரிங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லோன் வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களோட என்பிடிஎட் அப்போ எதுக்காக நீங்கள் லோன் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஜஸ்ட் சிம்பிள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலே போதும். உங்களோட லோன் வந்து சாங்ஷன் ஆகிடும். வித்தின் 1 வீக்கில் உங்களுக்கு லோன் சாங்ஷன் ஆகி டிஸ்போசல் ஆகிடும். ஓ சரி சரி. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் இருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதை சொல்லுங்கள். பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணா. நான் பயங்கர ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண கஷ்டப்பட்டு அதெல்லாம் பண்ண வேண்டியது ஈஸியாக ஃபோன்லேயே எல்லாமே வந்துடுது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. This study clearly shows that students need a simple, reliable, and low interest financial support system for managing daily expenses and academic project cost. An educator can provide this providing solution by accessible, transparent, and responsible lending tailored to the student needs. This mode not only addresses financial gaps but also builds trust, accountability, and empowerment within the student communities. Thank you for watching.